जिथे आर्ट्स वर्ड आ जाता उत्थे कह देंगे ने कि ये तो जी नलैकां वाली स्ट्रीम है, ये करके की बन जाएगा तू। बट एक जो थॉट बना लिया कि सिर्फ कई बार पेरेंट्स भी कह देंगे ये पढ़ाई नहीं होनी इसलिए आर्ट्स नहीं, इदा ना करो। पढ़ाई होनी है, आर्ट्स के विच की ऑप्शन हो सकती है, उन्होंने भी वाइज डिसीजन जोड़ा है वो लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो 10 साल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मिस्टर मनमोहन सिंह। ही वॉज MA इकनॉमिक्स, आर्ट्स में इकनॉमिक्स की थी। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एडवाइज़र कमेटी में थे एंड ही वॉज 10 ईयर्स प्राइम मिनिस्टर। तो वो नालायक तो नहीं है। लोगों को लगता कि MA करके सिर्फ साडे कोल एक टीचिंग लाइन रह जाती है, होर कोई साडे कोल लाइन नहीं है, पर असीं टीचर नहीं बनना चाहते, तो फिर असीं वो MA क्यों करिए। टीचिंग तो बिना कंटेंट राइटिंग अगर देखा जाए मीडिया दे विच जर्नलिज्म जिहड़ा हैगा उहदे विच इंग्लिश हिंदी पंजाबी लैंग्वेजेस की कितनी ज़रूरत पैंदी है। राइटिंग दी एक राइटर बन सकते हैं, मतलब अगर स्टूडेंट देखा जाए होस्ट कर सकते हैं, अगर होस्ट बनना चाहे किसी का बहुत एंकर बनने का शौक है वो चीज़ बन सकते हैं। स्टूडेंट नूं ये नहीं आइडिया कि एक ना एक माइंड सैट कर लेंदे कि बस इत्थे एक लिमिट हैगी है। बहुता खर्चा नहीं है, जिस तरह कई बार लोग सोचते हैं कि पैसे बहुत लग जाएंगे, कोई बहुता खर्चा नहीं। हाँ, मैं अगर जनरल गल करां लेडीज़ कहे कि मैं एक वधिया सूट लैना उन्हें चाहती MA हो जानी है। मास्टर ऑफ साइकोलॉजी अज दी सब तो ज़्यादा डिमांड है मार्केट दे विच। सिर्फ साइकोलॉजी काउंसलिंग की लोड़ नहीं पैंदी, अज हॉस्पिटल्स दे विच लोड़ है, स्कूल्स दे विच लोड़ है, ईवन वड्डी वड्डी कंपनीज़ हैं जो वो हायर कर रहे काउंसलर्स नू अपने एम्पलॉयज़ दे लई। बच्चे जो इंजीनियरिंग वाली कदी लगे हुए ने या सारे बच्चे मैडिकल वाल लगे, देखा देखी भी मेरा दोस्त उधर है, मेरा कज़न उधर है, तो मैं भी उही करूँगा, इक्को पासे भज्जी जा रहे। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MA ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ कोई भी MA हो डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करके सबसे पहले टीचिंग लाइन में तो डेफिनेटली जा ही सकता है। किसी भी तरह की स्पेशलाइजेशन हो तो वो एक टीचिंग बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। तो उसी तरीके से आज 10 MAs 10 तरह की स्पेशलाइजेशन MA में हमारे पास अवेलेबल हैं जो हर फील्ड में कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प करेगी। एक MA इंग्लिश वाला कैंडिडेट MA साइकोलॉजी कर सकता है क्योंकि इसका बहुत अच्छा कॉम्बीनेशन बनेगा। तो स्टूडेंट सिर्फ अगर एक मास्टर्स की है तो इसका मतलब ये नहीं कि होर मास्टर्स नहीं कर सकता। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उन टीचर्स नूं जेडे टीचर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अगर की हुई है, एक MA की हुई है या अपनी कोई भी पोस्ट ग्रैजुएशन की है, वो कभी भी एड ऑन प्रोग्राम कर सकते हैं। उन्होंने लगता है कि फ्यूचर च उन्होंने बहुत ज़रूरत है और कोई एज बार तो ये है नहीं। मेरे को ऑलरेडी 50 60 63 एज 65 एज के जोड़े स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे नाल हैगे एसोसीएट है। अक्सर जो 10वीं तो बाद बच्चों ने अगे वाली पढ़ाई चुननी होंदी है, उसके कोल ऑप्शनस होंदियां ने कि वो की करना चाहता, अपनी जिंदगी दे विच की बनना चाहता। जे वो डॉक्टर बनना चाहता तो अपनी वो 11वीं दे विच मैडिकल स्ट्रीम चुनता, जेकर वो इंजीनियर बनना चाहता तो नॉन मैडिकल, अते जेकर वो अकाउंट्स वाले पासे जाना चाहता है तो वो कमर्स की स्ट्रीम जिहड़ी है चुनता। पर जदों किसी बच्चे का ये तिन्ना सबजैक्ट्स दे विच ना इंटरस्ट होवे, वो कुछ होर करना चाहता तो उसदे वास्ते एक स्ट्रीम होंदी है आर्ट्स, जिसनूं आपां ह्यूमैनिटीज़ भी कहने आ। पर अक्सर जदों आपां बाहर किसी दे नाल गल करदे आ या कोई बंदा किसी दी गल करदा हुंदा ते कहंदा कि वो तो जी आर्ट्स कर रहा, आर्ट्स तां कर रहा होना क्योंकि वो नलैक है, ਉਹਦੇ नंबर घट आते होने, वो तां करके आर्ट्स कर रहा। आर्ट्स स्ट्रीम नूं एक समाज दे विच इहो जी स्ट्रीम बनाया होया कि वो सिर्फ जिहड़े बच्चे नहीं पढ़ते या जिहड़े नलैक बच्चे ने सिर्फ उन्हां दे वास्ते है। पर अज जिहड़ी असीं ये वीडियो लैके आए हैं तुहाडे सामने, ये लोकां दे मनां दे विच्चों ये सवाल कड्ढण लई लैके आए हैं कि आर्ट्स नलैक बच्चियां दी स्ट्रीम नहीं हैगी। बहुत लोग इहो जिहे ने जिन्हां ने आर्ट्स करके अज बहुत जिंदगी दे वड्डे वड्डे मुकाम हासिल कीते ने, कई IPS ऑफिसर्स बने ने या होर बहुत कुछ जिंदगी के मुकाम उन्होंने हासिल किए आर्ट्स स्ट्रीम के नाल। अते उस तो बाद आर्ट्स स्ट्रीम तो बाद +1 +2 करके ये नहीं हुंदा कि तुहाडे कोल ऑप्शनस नहीं रहिंदियां। आर्ट्स स्ट्रीम करन तो बाद तुहाडे कोल बैचलर्स की भी ऑप्शन हुंदी है ते मास्टर्स की भी ऑप्शनस हुंदियां ने। मास्टर्स दे विच तां बहुत सारियां तुहाडे कोल ऑप्शनस आ जांदियां ने भी तुसीं किहड़ी फील्ड दे विच स्पैशलाइजेशन करनी है, उस फील्ड नूं तुसीं लैके पूरी जानकारी लैके तुसीं उस च स्पैशलाइज होके अपना तुसीं अगे करियर बना सकदे हो।
ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ +1 +2 ਤੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਆਰਟਸ MA ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ MA ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਟਸ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਯੰਕ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟਸ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਬਟ ਕਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼, ਤੇ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਸ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ 10th ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਥਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਲਈ ਆਰਟਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ +2 ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਰਟਸ कर ले? ऑन एयर के सारे दर्शकों को नमस्कार। तो सर, जैसे मैम ने भी बताया कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही अगर हम एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में डाल दें तो बच्चा अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो वो नालायक नहीं बन सकता। तो जब बच्चा आर्ट्स चूज़ करता है 10+2 में, जो आर्ट्स का बच्चा होता है उसके पास मैक्सिमम फील्ड्स अवेलेबल होती हैं कहीं पे भी जाने के लिए। जब हम कॉमर्स ले लेते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है कि बच्चा कॉमर्स में जाएगा या मैनेजमेंट में जाएगा। जब हम मेडिकल ले लेते हैं वो भी मेडिकल में जाएगा, जब नॉन मेडिकल ले लेते हैं वो इंजीनियरिंग में। बट आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जो बच्चा आफ्टर फिनिशिंग हिज +2 किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है, मैक्सिमम स्ट्रीम्स उसके पास अवेलेबल होती है। तो ये चीज़ सोचना कि बच्चा नालायक है इसीलिए आर्ट्स कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वो बच्चे नहीं हैं जो +2 ये जो 10th ग्रेजुएशन में आर्ट्स या MA में आर्ट्स करते हैं? माई ओन सिस्टर, शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, MA फाइन आर्ट्स में की थी उन्होंने। तो क्या वो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनते हैं? ऐसा नहीं है। ये हमारा एक मिथ है, एक वहम है कि जो बच्चा नालायक है उसको आर्ट्स करा दो वो पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ਮੈਮ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ MA ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ?
ਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਐਮਏ ਹਿੰਦੀ, ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੀਅਰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਮੈਮ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਮਏ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੋਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਂਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਐਮਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਵਨ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, NGO ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਮਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ PhD ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ 5 ਦੱਸੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ?
देखिए इसके अलावा बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं बच्चा जो कर सकता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई। इकोनॉमिक्स का बच्चा फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है। देन उसके बाद एमए एजुकेशन हो गई। एक एमए की सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन है कि कोई भी एमए हो, डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करके सबसे पहले टीचिंग लाइन में तो डेफिनेटली जा ही सकता है। किसी भी तरह की स्पेशलाइजेशन हो तो वो एक टीचिंग बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, चाहे वो इंडिविजुअल टीचिंग हो, चाहे किसी स्कूल में ज्वाइन करने की टीचिंग हो। एंड उसके बाद एमए आपकी आ जाती है एमए मैथ्स, जो स्पेसिफिकली एमए जो मैथ्स की एप्लीकेशन है। मैथ्स की एप्लीकेशन आज की डेट में हर फील्ड में है, चाहे वो कंप्यूटर क्यों ना हो, उसको भी पीछे बैकग्राउंड में मैथ्स चाहिए होता है। तो एमए मैथ्स की जो एप्लीकेशन है, इट इज़ इन एप्लीकेबल एवरीवेयर। एंड एमए हिस्ट्री एंड एमए पॉलिटिकल साइंस, यूपीएससी तक, आईएएस तक दे डिमांड एमएस। तो एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस और कुछ एमएस मैम ने भी डिस्कस किए हैं स्पेशलाइजेशंस। तो जब बच्चा +2 से ही निकलना, और हर एक बच्चा ना एक स्पेशल होता है। हर बच्चा कोई ना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन उस बच्चे की होती है। आप कुछ देखते ही होंगे कि इस बच्चे को एमए +2 में इंग्लिश किया तो वो इंग्लिश में बहुत समझदार है। मेरे अपने रिलेटिव्स में मेरे अपने भांजे जो हैं वो मैथ्स में बड़ा शार्प था इन सिंस हिज चाइल्डहुड। तो अगर हम उसी चीज़ में कंटिन्यू करते हैं, हम बच्चे को हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या इस चीज़ में, किस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा है, बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट उसके इंटरेस्ट का है, हम बच्चे को आगे लेके जाके उसी चीज़ में ही स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आज 10 एमएस, 10 तरह की स्पेशलाइजेशंस एमए में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हर फील्ड में कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प करेगी। ਸਰ ਐਮਐਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਏਜ਼ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਏ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। डिस्टेंस एजुकेशन की जो डिग्री है, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस एजुकेशन है तो उसकी वैल्यू नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्टेंस एजुकेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, डिस्टेंस एजुकेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। आज उसकी डिमांड है तभी लोग ये कर रहे हैं, तभी गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर रही है। अगर इसकी वैल्यू ना हो तो गवर्नमेंट क्यों अप्रूव करे। एंड मोर ओवर जो ऑलरेडी एक चीज़ में स्पेशलाइज कर चुके हैं, से फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बीएससी इकोनॉमिक्स किया है और आज वो किसी बैंक में जॉब कर रहा है, तो क्या वो बच्चा जाके फुल टाइम कहीं पे एमए कर सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसके पास क्या बचता है कि वो अपनी वर्क के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ या अपने बिजनेस के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन में एमए जो भी करना चाहे बच्चा, वो साथ में ज्वाइन करे और उसमें आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन करे। मोर ओवर बच्चों को जो लॉगिन्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन लॉगिन में ऑनलाइन लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के लिए जो बच्चे ने करनी है, या ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चे को मिल रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री की वैल्यू उतनी ही है। तो इसलिए एमए क्या, कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम उतनी ही वैल्यू रखता है जितना कि रेगुलर प्रोग्राम। ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਐਮਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਪਰ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੀ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਮਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਐਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਏਜ ਬਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 50, 60, 63 ਏਜ, 65 ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਮਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ 'ਚ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਮਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਰੀਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਮਏ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ ਐਮਏ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਐਮਏ ਬਾਰੇ? ਸਰ, ਸਿਰਫ ਐਮਏ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਮਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ, ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਐਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰਸ ਐਮਏ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਸਟਰਸ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਾਸਟਰਸ 4 ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਏ ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਬੀਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਮਬੀਏ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਮਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਮਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਬੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਐਮਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਰ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? मैसेज बच्चों के लिए यही है कि आर्ट्स जो है एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, जो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल प्रोग्राम इन आर कंट्री एट द मोमेंट। इट्स बीन सिंस डेकेड्स इन इंडिया। तो अगर वो इतना आज की डेट में हम देखते हैं 10-10 दिन के अंदर, 15-15 दिन के अंदर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, चीज़ें ही बदल जाती हैं 15 डेज़ में। अगर ये कोई बुरा होता तो ये तो कब का ख़त्म हो गया होता। तो इट्स बिन मोर देन 50 ईयर्स ऑफ आवर कंट्री जब से हमारे ये एजुकेशन का, डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ है, और ये तब से चला आ रहा है। अगर ये आउटडेटेड होता तो ये बंद हो गया होता। ये आउटडेटेड नहीं है। आज ठीक है, नए प्रोग्राम्स आ गए हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, नए तरह के कोर्सेज आ गए हैं, नई लाइंस आ गई हैं, बट जो ये एजुकेशन हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ट्रेडिशनल डिग्री है, जो स्पेशलाइजेशन है सब्जेक्ट की, वो चली आ रही है और ये चलती ही रहेगी। 11 साल तो हमें हो गए एमए जो बच्चों को करवाते हुए इन स्पेशलाइजेशंस के अंदर, तो ये चल रही है और चलती ही रहेगी, एंड बच्चे ग्रो करते ही रहेंगे इस फील्ड के अंदर। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਐਕਸਪਰਟ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਯੰਕ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆਰਟਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।